कोई परिवार की मीटिंग नहीं है, ये समाज के अलग अलग वर्गों का समागम है, अलग अलग विचारों का समागम है, अलग अलग संघर्षों का समागम है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि ये भारत की संस्कृति भी यही दिखाती है कि जब सब मिलकर कोई निर्णय लेते हैं या कोई काम करते हैं, वो काम सिरे चढ़ता है, सफलता से किया जा सकता है। कोई एक आदमी या कोई एक नेता कोई निर्णय ले ले और सब के सब वो करे, ये संभव नहीं है भारत में, और कांग्रेस में हम कभी नहीं करते। हम सब मिलकर आज नहीं 1947 से पहले भी अधिवेशन के जरिए जटिल से जटिल समस्याओं को आपस में मिल बैठकर उसका हल निकालते। पार्टी के भीतर भी कई बार शक्ति भाई कुछ और सोचे, मैं कुछ और सोचूं, मिलकर हल निकालने की एक परंपरा कांग्रेस पार्टी में रही और खुलकर चर्चा होती। कोई ऐसा नहीं है कि बंद कमरों में हम खुलकर बात नहीं करते, खुलकर बात नहीं करते, विरोध नहीं होता, अपना अपना विचार होता। तो ये विचारों का समागम जो 8 और 9 तारीख को गुजरात की ऐतिहासिक भूमि पर हो रहा है, ये कई कारणों से ऐतिहासिक है। जिस दौर से आज देश गुजर रहा है, जिस दौर से आज देश की मिडिल क्लास गुजर रही है, जिस दौर से देश का व्यापारी गुजर रहा है, जिस दौर से देश के दलित और आदिवासी गुजर रहे हैं, जिस दौर से देश के अल्पसंख्यक गुजर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, इतिहास सब कुछ दर्ज कर रहा है। इस दौर में एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते हमारी ये ड्यूटी है, हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये फर्ज है कि हम आगे आए और लोगों के मन में जो संशय, वो संशय दूर करने का काम हमेशा इस समागम जिसका नाम कांग्रेस पार्टी है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी है, उसने किया। जब अंग्रेजों का शासन था, रात बहुत काली थी, लोगों को लगता था सूरज कब उगेगा, उगेगा भी सही या नहीं उगेगा, तब कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अम्बेडकर, ऐसे अनेक नेताओं मिलकर अंधेरा दूर किया। लेकिन अंधेरा दूर करना एक सतत संघर्ष, ऐसा नहीं होता कि आज सुबह सूरज उग गया तो अब शाम की चिंता नहीं करनी, चिंता करनी पड़ती है, किसी न किसी को वो काम करना पड़ता है। और उस काम में कांग्रेस पार्टी कभी पीछे नहीं है, ना अब हटी। हम जानते हैं तकलीफें बहुत, हम जानते हैं पत्रकारों को भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हम जानते हैं कि आपकी कलम, आपके कैमरास पे कितना दबाव। हम जानते हैं आप उस दबाव के बावजूद अपना धर्म निभा रहे हैं, आपको भी साधुवाद देना चाहिए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये संघर्ष आपका लंबा नहीं चलेगा, ये संघर्ष खत्म होगा। आजादी से आप जो चाहते हैं वो लिख सकेंगे, जो दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकेंगे। यही लोकतंत्र की ताकत है। पिछले 10-11 सालों से और गुजरात में तो पिछले 30 सालों से किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, वो आप सब देखते हैं, आप उसके साक्षी रहे। आपके भी मन में गुस्सा है, हम जानते हैं। इस गुस्से को चैनलाइज करने का काम कांग्रेस पार्टी का। ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी से कहीं ज्यादा है। ये समाज की आवाज है और समाज की आवाज को दबाने का बहुत कोशिश हुई। कांग्रेस के खून में आजादी है। आप कब तक बांध के रखोगे मीडिया को, आप कब तक बांध के रखोगे विपक्ष को? नहीं बांध सकते। कल आमी बहन बता रही थी कि क्या हालत कोर्ट्स में कर रखी है, अब उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन हर संवैधानिक संस्था की यही हालत है। आप निश्चित रहिए, सूरज उगेगा, अंधेरा दूर जाएगा। कांग्रेस पार्टी के इस अधिवेशन के विषय में मेरे बड़े भाई शक्ति सिंह गोहिल जी ज्यादा बताएंगे, मेरे छोटे भाई अमित भाई चावड़ा बताएंगे। मैं ज्यादा न बोलूं, इसलिए मैं अपना माइक अब शक्ति भाई की तरफ कर रहा हूं। कांग्रेस विधानसभा पक्ष में हमारा नेता भाई
અમિતભાઈ ચાવડા, મારા મીડિયા કમિટીના ચેરપર્સન માજી સાંસદ આદરણીય એમબી યાજ્ઞિક, ભાઈ મનીષભાઈ, ભાઈ શ્રી નમાનભાઈ, પ્રેસ અને મીડિયાના મિત્રો, આપ સૌનું આજની આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું. આપ સૌનો આભાર પણ માનું છું કે આપે સૌએ જે ઐતિહાસિક અધિવેશન અમારું અહીંયા મળી રહ્યું અને ખૂબ ખૂબ સારી રીતે આપે આવકારીને લોકો સુધી અમારી વાત પહોંચે, અધિવેશનની વાત પહોંચે એ માટે ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા આજકાલમાં સૌથી વધારે લોકો સુધી પહોંચતું માધ્યમ યુટ્યુબ અને રીલ બનાવીને લોકો સુધી પહોંચાડતા નવા પ્લેટફોર્મના તમામ મિત્રો, પ્રિન્ટ મીડિયાના મિત્રો એ ખૂબ મદદ કરી છે. માટે પક્ષ વતી અને અંગત રીતે આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું. થોડી ઘણી તકલીફ રહે છે કારણ કે આપ જાણો છો કે આટલું મોટું કામ 64 વર્ષ પછી એ વિઘ્ન દોડમાં દોડવાનું હોય એવા વિઘ્નોની વચ્ચે અમે આ આયોજન કરી રહ્યા છીએ. પરંતુ કેટલાક વખત કેટલાક વિઘ્નો પણ દોડવામાં સ્પર્ધા કરીને આગળ નીકળવામાં પ્રેરક બળ પૂરું પાડતા હોય છે. એમાં તમારા બધાનો સાથ એ આ વિઘ્ન દોડમાં અમને પ્રેરણા અને બળ પૂરું પાડે છે. એટલા માટે પણ આપનો આભાર માનું. અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ કમિટીના જે વિચારો સાથે સ્થાપના થઈ ત્યારે કોઈ સ્વાર્થનું સમીકરણ નહોતું. માત્ર ને માત્ર અંગ્રેજોની લાઠી ગોળી સામે સંઘર્ષ કરવાનો અને બધી જ તકલીફો વચ્ચે દેશની આઝાદી માટે જે ભોગવવું પડે તે ભોગવીશું, પરંતુ રાષ્ટ્રનું હિત એ આપણા અંગત સ્વાર્થ, પરિવાર, પક્ષ બધાથી ઉપર છે માનીને અમારી વિચારધારા લડી અને દેશની આઝાદી મળી. આજે એ જ વિચારધારા સાથે ફરી કોંગ્રેસ પાર્ટી જે દેશની પરિસ્થિતિ આપ સૌ જાણો છો, લોકો ઈચ્છે તે સત્તામાં આવે અને લોકો ઈચ્છે ત્યારે એ સત્તામાંથી જાય. પછી પક્ષ હોય કે શખ્સ હોય, સત્તામાં બેઠેલી વ્યક્તિ હંમેશા આપણા ગુજરાતની પરંપરા રહી છે કે આંબા ઉપર કેરી આવે તો આંબો નીચો નહીં. એમ સત્તા મળે એ વધારે વિવેકી રહ્યા એ ગુજરાતની પરંપરા રહી છે. અને યાદ છે હું જે સરકારમાં મંત્રી હતો, ચીફ મિનિસ્ટરે નર્મદા યોજના સામે ચાલતા વિરોધનો ગુજરાત વતી વિરોધ કરવાનો કાર્યક્રમ નક્કી કર્યો. એ તારીખ વિરોધ પક્ષના નેતાને કહ્યું કે આપને કઈ તારીખ અનુકૂળ છે, તારીખે આપણે કાર્ય કરવાનું, અને કહ્યું કે મંત્રીઓ બાય રોડ જશે પણ વિરોધ પક્ષના નેતા હું હેલિકોપ્ટરમાં સાથે લઈને જઈશ. આ ગુજરાતની પરંપરાઓ ને આજે ઠેસ પહોંચી. આ અધિવેશનથી કોંગ્રેસની વિચારધારા અને સાથોસાથ ગુજરાતની પરંપરાઓનું પુનઃસ્થાપન થાય. મહાત્મા ગાંધીજીની સાદગી, સત્ય અને અહિંસા આ સિદ્ધાંતોના માટે આ અધિવેશનથી એક નવી ઉર્જા સાથે કામ કરવાનું. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મ જયંતિનું આ વર્ષ છે. એટલે આપણા સૌ ગુજરાતીઓ માટે આ વર્ષ એ અતિ મહત્વનું વર્ષ છે. મને ગૌરવની વાતનું છે કે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રથમ પ્રમુખ એ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ અને 25 વર્ષ સુધી ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ એ સરદાર સાહેબ રહ્યા, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ. અને એમની જ્યારે 150મી જન્મ જયંતિ છે ત્યારે કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડે ગુજરાતને પસંદ કરીને સરદાર સાહેબની લીટી ટૂંકી કરવા મથતા કેટલાક લોકોની સામે યોગ્ય સંદેશ આપવાનું મારી પાર્ટીએ નક્કી કર્યું છે. માટે પક્ષના મોવડી મંડળનો પણ આભાર. સરદાર સાહેબે બારડોલી સત્યાગ્રહ કર્યો અને એ પછી હરિપુરામાં
જ્યારે સંમેલન મળ્યું એ સંમેલન નક્કી કરવામાં પણ સરદાર સાહેબનો પૂરો હાથ અને નિર્ણય કરવામાં એમનો વિચાર હતો કે બારડોલી સત્યાગ્રહને 10 વર્ષ થાય છે માટે આવો ગુજરાતમાં જ એઆઈસીસી નું અધિવેશન, અમે એઆઈસીસી ની મીટિંગ પણ શબ્દ વાપરતા હોઈએ છીએ, એ ભૂલાવવામાં આવ્યું. અને એ અધિવેશનમાં એક સુભાષચંદ્ર બોઝજી જ્યારે પ્રમુખ બન્યા તો જવાહરલાલ નહેરુજી સાથે બેસીને દેશ આઝાદ થયા પછી કેવું વિચાર બ્લુ પ્રિન્ટ બનાવી અને નહેરુજી વડાપ્રધાન થયા એનું અમલ. આવા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના અનેક કામો અંગ્રેજો જ્યારે આ દેશને છોડીને ગયા મજબૂરીમાં, ત્યારે એમને એમ હતું કે આટલા બધા રજવાડા છે, દેશ એક જ નહીં રહે, અંદરો અંદર પકાઈ મળશે. સરદાર સાહેબની કુનેહ હતી અને દેશના રાજા મહારાજાઓની સૂઝ હતી કે રાષ્ટ્રને એક રાખવું. સૌથી પહેલું અને સૌથી મોટું રાજ્ય 1800 પાદરના ધણી કહેવાય છે કે 1800 ગામોના હતા એ કૃષ્ણકુમારસિંહજી મહારાજા સાહેબે સરદાર સાહેબના ચરણોમાં પહેલું પોતાનું રાજ્ય આપ્યું અને બધું જ સમર્પિત કર્યા પછી કહ્યું કે હવે સરદાર સાહેબે કહ્યું કે ના, એમ જ હોવું જોઈએ, એ સ્ત્રીધન નથી આપવાનું. એમ છતાં રાણી સાહેબે અંદરથી કહેવાયું કે જ્યારે તમે આખો હાથી આપતા હો તો હાથીનો શૃંગાર રાખી મૂકવાનો મને અધિકાર નથી. મારા કરિયાવરમાં એવું છે પણ જનતાનું છે અને એમને સંપૂર્ણ આપ્યું. આવી આપણી ગુજરાતની પરંપરાવાળું ગુજરાત છે. ત્યારે આ ગુજરાતની ભૂમિમાં સરદાર સાહેબના કામો, એમના દ્વારા થયેલા જે પ્રયત્નો દેશ માટેના, સમર્પણ માટેના, એને વાગોળવા માટેનું કામ પણ આ અધિવેશનમાં થવાનું છે. અને અમારી કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટી CWC એ સરદાર સ્મારકમાં મળશે. સરદાર સ્મારકના અંદર સરદાર સાહેબે સીધી ઉપયોગમાં લીધેલી સૌથી વધારે વસ્તુઓ જો કોઈ એક જગ્યાએ હોય તો એ સરદાર સ્મારક. ઘડિયાળ સરદાર સાહેબના કાંડે સતત રહેતી એ ઘડિયાળ સરદાર સ્મારકમાં છે. જે ખુરશી પર પોતે બેસતા સતત એ ખુરશી સરદાર સ્મારકમાં છે. છેલ્લે જે ધોતી, બંડી અને કુર્તો પહેરતા હતા, જે ચપ્પલ પહેરતા હતા, આ બધી જ વસ્તુઓ ઐતિહાસિક એ સરદાર સ્મારકમાં છે. એ જગ્યા પર અમારી કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટી, કારણ કે કેટલાક ભૂમિનો પણ પ્રતાપ હોય છે, કેટલાક મહાનુભાવોના ઓરાનો પણ પ્રતાપ હોય છે અને એટલે પોઝિટિવ ઉર્જા ત્યાંથી મળે. અમારું અધિવેશન એ મહાત્મા ગાંધીજીના ગાંધી આશ્રમ અને કોચરબ આશ્રમ, બે અદ્ભુત આશ્રમોની વચ્ચે સાબરમતીના તટ ઉપર યોજાઈ રહ્યું છે. સરદાર સ્મારક માટે કોંગ્રેસની સરકાર દિલ્હીમાં હતી ત્યારે માનનીય દિનશાભાઈ પટેલ, માનનીય અહેમદભાઈ પટેલ, કોંગ્રેસમાંથી અમે બધા સોનિયા ગાંધીજીને મળ્યા હતા અને એમણે મનમોહનસિંહજીને વિનંતી કરીને અમને એમના પાસે મોકલ્યા હતા. અને એ સમયે સરદાર સાહેબના યાદમાં આ સરદાર સ્મૃતિ માટે 17 કરોડ રૂપિયા કેન્દ્રની કોંગ્રેસની સરકારે આપ્યા. 3 કરોડ રૂપિયા કરમસદ, જે સરદાર સાહેબનું ગામ, ઓળખ સરદાર ક્યાંના કે કરમસદના, એના માટે 3 કરોડ રૂપિયા કોંગ્રેસની સરકારે આપ્યા. અને દુઃખ છે આજે કે કરમસદનું નામ મિટાવવાનો પ્રયત્ન થઈને આણંદમાં નાખી દેવાનું થાય છે. જે સ્ટેડિયમ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના નામથી હતું એ નામ ભૂસી દેવામાં આવ્યું. હા, અત્યંત દુઃખ ભરી દાસ્તાનો છે, પરંતુ એ મહાન હસ્તીને, એની નીતિને કોઈ ટૂંકી ના કરી શકે. આપણે સૌ ગુજરાતીઓની પણ એ ફરજ છે કે સરદાર સાહેબના આ વિચારોને વાગોળી એમની વાતને લઈને જઈએ. મહાત્મા ગાંધીજી કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ બન્યા, એનો આ શતાબ્દી વર્ષ છે. ત્યારે સરદાર સાહેબ અને ગાંધીજીની જન્મભૂમિ પર આ આયોજન અમારું થયું છે. સૌનો ખૂબ સાથ સહયોગ મળી રહ્યો છે. કેટલાક મિત્રોની લાગણી હોય છે કે 1 to 1 આપ સમજી શકો છો કે
જેણે ઓછા ઘડિયાના લગ્ન લીધા હોય એની હાલત ખરાબ હોય છે. હું વન ટુ વન હું આપની વચ્ચે ઇન્ટરવ્યુ નથી આપી શકતો, એટલા માટે લેખી વ્યક્ત કરું છું. પણ અમારા આગેવાનો, અમારા મિત્રો જ્યાં આપ કહેશો ત્યાં આપણી સાથે વન ટુ વન ડાયલોગ ઇન્ટરવ્યુ આપશે. 10 તારીખ પછી કહેજો અને તો બતાવે આપ સૌનો ખૂબ આભાર માનું છું. અને પવન ખેરાજીનો વિશેષ આભાર માનું છું કે અગાઉથી અહીંયા આવીને આપણી સૌની વચ્ચે એમને માર્ગદર્શન આપવા માટે ઉપસ્થિત રહ્યા છે, માટે એમનો આભાર માનું છું. અમારી થીમ આખા અધિવેશન માટે એ સરદાર સાહેબ અને ગાંધીજીના વિચારોના મિશ્રણથી મેં બનાવી છે. ન્યાય પથ, સંકલ્પ, સમર્પણ, સંઘર્ષ. સંકલ્પ કરવો છે કે ન્યાય પથ પર ચાલીશું, પોતાની જાતને સમર્પિત કરીશું ન્યાય પથ માટે, અને જ્યાં જરૂર પડશે ત્યાં મજબૂતીથી સંઘર્ષ કરીશું. આ ભાવના સાથે, અમારા આ થીમ સાથે અમે આગળ વધવાના છીએ. અમારી આ લડાઈ એ ગુજરાતની અસ્મિતાના પુનઃસ્થાપન માટેની છે. સત્તા પડાવી લેવા માટેનો સંઘર્ષ નથી, સેવાની સાધના માટેનો યજ્ઞ છે. મારા ગુજરાતની એક પરંપરા હતી કે જ્યાં મુખ્યમંત્રીશ્રીઓ ધનપતિઓની નહીં, વંચિતોની, ગરીબોની, જરૂરિયાતમંદની, મધ્યમ વર્ગની ચિંતા કરતા. મારા ગુજરાતની એક પરંપરા કે રવિશંકર મહારાજજીએ કહ્યું હતું કે મારી કોઈ મોટી સ્મારક કે મૂર્તિ નહીં બનાવતા, પ્રજાની તિજોરીનો રૂપિયો એ પબ્લિસિટી માટે નથી, એ પ્રજાના પરસેવાને પહોંચવા માટે, એને રાહત આપવા માટે છે. આવા મારા ગુજરાતમાં સાચી ઘણા અત્યારે યુવાન મિત્રો વોટ્સઅપ યુનિવર્સિટીના માધ્યમથી ઇતિહાસ ખબર નથી કે કોંગ્રેસને ગાળો આપે છે. એમને જૂનો ઇતિહાસ યાદ કરાવીને સેવાની સાધના માટેનો આ યજ્ઞ અને એના ભાગરૂપે રાહુલ ગાંધીજીએ પણ સંસદમાં કહ્યું કે ગુજરાત જીત કે દિખાએંગે. એ કોઈ બીજાના વિશ્વાસ પર નહીં, ગુજરાતીઓના વિશ્વાસ પર એમણે કહ્યું છે. ત્યારે અમે આ તકે એક કેલેન્ડર પણ આજે પ્રસિદ્ધ કરવાના છીએ. માનનીય અમિતભાઈ એક કેલેન્ડર જે જૂના અમારા અધિવેશનના મહત્વના નિર્ણયો અને એના ફોટાઓ એને સંકલન કરીને ભાઈ મનીષભાઈ દોશીએ, ભાઈ શ્રી બેનકર, હેમાંગભાઈ અને અમારા મીડિયાના મિત્રોની ટીમે ખૂબ લોકોની સાથે પરામર્શ કરી, મહેનત કરીને બનાવી છે. અમે મિત્રોને પણ અભિનંદન આપીને ઉપસ્થિત ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટીના મીડિયા અને પબ્લિસિટી ડિપાર્ટમેન્ટના ચેરમેન ડોક્ટર મમતા પ્રમુખલા પવન ખેરાજી, પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ આદરણીય શક્તિસિંહભાઈ, સીઈસીના મેમ્બર, મીડિયા કમિટીના ચેરમેન, રાજ્યસભાના પૂર્વ સાંસદ અને એમિનેન્ટ, પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના મુખ્ય પ્રવક્તા અને ભાઈ મનીષભાઈ જોશી, ભાઈ હેમંતભાઈ રાવલ, ભાઈ અમિતભાઈ, નવીનભાઈ, તમામ મીડિયાના અમારા સાથીઓ, આપ સૌ પત્રકાર ભાઈઓ બહેનોનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ. ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટીનું રાષ્ટ્રીય અધિવેશન બેઠક આ ગાંધી સરદારની ભૂમિ પર સાબરમતીના તટ પર 8 અને 9 એપ્રિલના રોજ યોજાવા જઈ રહ્યું. 8 તારીખે કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટીની બેઠક યોજાશે અને 9 તારીખે સમગ્ર દેશના અલગ અલગ રાજ્યોમાંથી આવનાર લગભગ 2000 કરતા વધારે એઆઈસીસી ડેલિગેટોની ઉપસ્થિતિમાં આ રાષ્ટ્રીય અધિવેશનની બેઠક થવા જઈ રહી છે. અને આ એવા સમયે બેઠક ગુજરાતમાં આ ગાંધી સરદારની ભૂમિ પર થઈ રહી છે કે જ્યારે લોખંડી પુરુષ ગુજરાતના પનોતા પુત્ર સરદાર સાહેબની 150મી જન્મ જયંતિની ઉજવણી થઈ રહી છે. સાથે સાથે મહાત્મા ગાંધી કે આપણું ગૌરવ રાષ્ટ્રપિતા, એમને કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ બન્યાના 100 વર્ષની પણ ઉજવણી થઈ. અને એવા સમયે ગુજરાતમાં અધિવેશન યોજાય છે કે જ્યારે ગુજરાતની પ્રજા પણ આવનારા સમય માટે કોંગ્રેસ અમારા માટે શું કરવા માંગે છે, આ સાંપ્રત પરિસ્થિતિમાં
જે અન્યાય અત્યાચારનો ભોગ ગુજરાતની સામાન્ય જનતા બની રહી છે, જે કોંગ્રેસનો વિચાર હતો, કોંગ્રેસનો કાર્યક્રમ હતો કે સત્તાનું વિકેન્દ્રીકરણ થાય, જે ગાંધીજીનો વિચાર હતો કે અંત્યોદયથી સર્વોદય થાય, એ વિચારોથી ઉલટું શાસન ચાલી રહ્યું છે. સત્તાનું કેન્દ્રીકરણ થઈ રહ્યું છે. અંત્યોદયને બદલે મુઠ્ઠી પર મૂડીપતિઓના હાથમાં તમામ સત્તા અને સંપત્તિઓ જઈ રહી છે. એવા સમયમાં જયારે ગુજરાતમાં અધિવેશન મળે છે, ત્યારે ગુજરાત કોંગ્રેસના કાર્યકરો એની તૈયારીમાં ઉત્સાહિત થઈને બધા જ કામે લાગ્યા છે, પણ સાથે સાથે ગુજરાત કોંગ્રેસના તમામ કાર્યકરો, આગેવાનો, જે કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડે આ અધિવેશનની થીમ નક્કી કરી છે, ન્યાય પથ, સંકલ્પ, સમર્પણ અને સંઘર્ષ, તો આવનારા દિવસોમાં છેલ્લા 3 દાયકાના ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસન પછી આજે જે ગુજરાતની પ્રજા સહન કરી રહી છે, ગુજરાતનો યુવાન મોંઘું શિક્ષણ લીધા પછી રોજગાર માટે દળદર ભટકી રહ્યો છે, કોન્ટ્રાક્ટ આઉટસોર્સિંગ અને ફિક્સ પગારના નામે એનું શોષણ થઈ રહ્યું છે. આપણે રોજ જોઈએ છીએ કે સમાન કામ સમાન વેતનના અધિકાર માટેના આંદોલનો અને સંઘર્ષ ચાલી રહ્યા છે. ત્યારે આ અધિવેશનના મંચ પરથી ગુજરાતના યુવાનોને કાયમી રોજગાર મળે, સમાન કામ સમાન વેતનનો અધિકાર મળે, કોન્ટ્રાક્ટ પ્રથા, આઉટસોર્સિંગ પ્રથા નાબૂદ થાય, એ વાતને પણ મૂકવામાં આવશે. સાથે સાથે ગુજરાતીઓના જીન્સમાં, લોહીમાં વેપાર અને વાણિજ્ય રહેલું છે, અને વેપાર વાણિજ્યની સાથે સાથે ગુજરાતના ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રી હોય, ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી હોય, સિરામિક ઇન્ડસ્ટ્રી હોય, આપણા અનેક એવા ઉદ્યોગો છે કે જેના કારણે આખા વિશ્વમાં ગુજરાતનું નામ છે. આજે એવા તમામ ઉદ્યોગો, એ હીરા ઉદ્યોગના રત્ન કલાકારો આજે આત્મહત્યા કરવા માટે મજબૂર છે. સિરામિક ઇન્ડસ્ટ્રી હોય, ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી હોય કે બધા મીડિયમ અને સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રી આજે મંદીનો ભોગ બન્યા છે. એવા સમયમાં કોંગ્રેસની જે નીતિઓ હતી કે ઉદ્યોગોને મદદ કરવી, એમએસએમઈને મદદ કરવી, જીઆઈડીસીની સ્થાપનાઓ કરવી, પછાત વિસ્તારોમાં રોજગારની વ્યવસ્થા ઊભી કરવી, એ જે કોંગ્રેસની વિચારધારા છે, કોંગ્રેસ શાસનની દેન છે, એને પણ આવનારા સમયમાં ગુજરાતના લોકો માટે કેવી રીતે વધારે અમલ કરાવી શકાય, કેવી રીતે ફરી ગુજરાતની ઔદ્યોગિક નામના વધે, એ વિચારને વાત પણ આ મંચ પર મૂકવામાં આવશે. ખાસ કરીને ગુજરાતમાં સામાજિક ન્યાય માટેની લડાઈ સતત ચાલતી આવે, અન્યાયનો ભોગ એસસી, એસટી, ઓબીસી, માઇનોરિટી સમાજ સતત બનતો આવ્યો છે. ભેદભાવ પણ સતત થઈ રહ્યા છે. એ વિકાસની વાત હોય કે બજેટમાં ફાળવણીની વાત હોય કે યોગ્ય પ્રતિનિધિત્વની વાત હોય, ત્યારે એની વાતને પણ આ મંચના માધ્યમથી ઉજાગર કરવામાં આવશે અને ગુજરાતના એસસી, એસટી, ઓબીસી, માઇનોરિટી વર્ગના તમામ લોકોને પણ ન્યાય મળે, એ કોંગ્રેસનું નેતૃત્વ, કોંગ્રેસનો કાર્યકર એને સુનિશ્ચિત કરશે. વાતને વિચાર પણ અહીંયા મૂકવામાં આવશે. ખાસ કરીને ગુજરાત એ ગાંધીનું ગુજરાત કહેવાય. નશાબંધીનો કાયદો છે, પણ આપણે ચારે તરફ જોઈએ છે કે કાયદો ફક્ત કાગળ પર છે. દારૂ ગલીએ ગલીએ વેચાય છે, પીવાય છે, અને એથી પણ આગળ વધીને ડ્રગ્સની વધીને કારણે યુવાધન બરબાદ થઈ રહ્યું છે. તો ગુજરાતને ફરી પાછું ગાંધીનું ગુજરાત, ગાંધીના વિચાર મુજબ નશાબંધીનો કાયદો હોય અને એની સાથે સાથે ગુજરાત નશા મુક્ત બને, એ વિચાર અને સંકલ્પ પણ આ અધિવેશનના માધ્યમથી અમે કરવા જઈ રહ્યા છીએ. સાથે સાથે આપણા સૌના માટે ગુજરાતી તરીકે જે શરમની બાબત કહેવાય કે આપણે એક તરફ વિકસિત ગુજરાતની વાત કરીએ, સમૃદ્ધ ગુજરાતની વાત કરીએ, અને બીજી બાજુ 40% જેટલા બાળકો કુપોષિત હોય, અને એ આપણા સૌના માટે શરમનો વિષય. ત્યારે કોંગ્રેસનું નેતૃત્વ, અનુભવી નેતૃત્વ, સૌનો એક વિચાર છે કે આવનારા દિવસોમાં ન ખાલી ગુજરાત પણ આખા દેશને કુપોષણમાંથી મુક્તિ મળે, અને એ વિચારને વાતને પણ આ મંચના માધ્યમથી મૂકવામાં આવશે. સાથે સાથે મહિલા સુરક્ષાની વાત હોય કે સસ્તું શિક્ષણ મળે, ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ મળે, સસ્તી ને સરળતાથી ઉપલબ્ધ એવી આરોગ્યની સુવિધાઓ મળે, એ માટેનું જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જોઈએ, એ માટે સરકારની જે પ્રાયોરિટી જોઈએ,
એ છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી આપણે જોઈ શકતા નથી. ત્યારે આ મંચ પરથી ગુજરાતના લોકોને, આવનારી પેઢીને સસ્તું ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ મળે, દરેક ગરીબ સામાન્ય મધ્યમ વર્ગના લોકોને સારી ને સરળતાથી ઉપલબ્ધ સસ્તી આરોગ્યની સેવાઓ મળે, એ વાતને વિચારી કાર્યક્રમને પણ મૂકવામાં આવશે. સાથે સાથે આપણે બધા જોઈએ છે કે અત્યારે ઠેર ઠેર ડિમોલેશન થઈ રહ્યા. ગરીબ સામાન્ય મધ્યમ વર્ગના માણસો જે બે બે ત્રણ પેઢીઓથી ત્યાં વસવાટ કરે છે, એના ઘરો પર બુલડોઝર ચલાવવામાં આવી રહ્યા છે. અને એમાં પણ ખાસ કરીને ગરીબ વર્ગના એસસી, એસટી, ઓબીસી, માઇનોરિટી વર્ગના લોકોના ઘરો પર જ બુલડોઝર ચાલે. કોઈ ઉદ્યોગપતિઓ, પૈસાદારના ઘર પર બુલડોઝર નથી ચાલતું. ત્યારે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા વગર કોઈનું ઘર પર બુલડોઝર ચલાવો, હું માનું છું કે કોઈ પણ સંજોગોમાં ના ચાલે. એટલા જ માટે ગુજરાતના ગરીબ વર્ગના લોકોની જે લાગણી છે કે તમે બુલડોઝર ચલાવો છો, પણ ઘરનું જે અમારું સ્વપ્ન છે એ સરકાર પૂરું નથી કરતી. તો આવનારા દિવસોમાં કોંગ્રેસના શાસનમાં દરેકને ઘરનું ઘર મળે એ વિચાર માટેના કાર્યક્રમો પણ આ અધિવેશનના માધ્યમથી લાવવા માટેની ચર્ચા થશે. ખાસ કરીને ગુજરાતમાં મંદી, મોંઘવારી અને ભ્રષ્ટાચારથી બધા જ લોકો ત્રસ્ત છે. અને એમાંથી લોકોને મુક્તિ મળે, લોકોના જે વિચાર છે, લોકોની જે લાગણી છે, તકલીફ છે, એ મુદ્દાઓને પણ આ મંચ પરથી ઉજાગર કરવાનો પ્રયત્ન થશે. ને આખું કોંગ્રેસનું નેતૃત્વ, કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ આદરણીય ખડગે સાહેબ, આદરણીય સોનિયાજી, વિપક્ષના નેતા આદરણીય રાહુલજી અને આખા દેશનું નેતૃત્વ આ 2 દિવસ ગુજરાતમાં અહીંયા ઉપસ્થિત રહી અને ગુજરાતના લોકોના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે, ગુજરાતના લોકોની જે તકલીફો છે, જે અન્યાય છે, એની સામેના અવાજ બનવા માટેનો કોંગ્રેસના કાર્યકરોને પ્રેરણા અને માર્ગદર્શન આપશે. અને આ ગુજરાતની સ્થાપનાથી આજ દિન સુધી ગુજરાતમાં જે પણ શૈક્ષણિક સંસ્થાનો બન્યા, જે પણ આરોગ્ય માટેના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બન્યા, જે પણ સિંચાઈ માટેની સુવિધાઓ બની, એ બધાના પાયામાં કોંગ્રેસ શાસન, કોંગ્રેસની વિચારધારાનું યોગદાન રહ્યું છે. એ જ રીતે આવનારો ઉજ્જવળ ભવિષ્ય ગુજરાતનું બને, ગુજરાતીઓનું બને, એ વિઝન સાથે અધિવેશનમાં કોંગ્રેસનું નેતૃત્વ, વિચાર, કાર્યક્રમો, એજન્ડા અને ઠરાવ લઈને આવી રહ્યું છે. ત્યારે અમે સૌ કોંગ્રેસના કાર્યકરો, તમામ નેતૃત્વને પણ આવકારીએ છીએ. આવનારા સમયમાં ગુજરાતના લોકોના માટેના જે કાર્યક્રમો છે, જે વિઝન છે, એના માટે અમે સૌ સંકલ્પ કરીએ.